हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी ककुआ विजय शतपथी। से जन्मग्रहण करते 1952 अक्टोबर 19 जाजपुर जिलार धर्मशाला थाना अंतर्गत सुलिया ग्राम। तांको अन्यान्य नाटक गुड़िक होउची फसिलर निद्राभंग, विवर्ण सरह, कंसर आत्मा, कन्न, प्रलय परे, विषाद वृत्तर कहानी। चरित्र रूपायन। एही नाटक रे केउ केउ चरित्र अछंती। एकरे दाम माझी, से होचंती जणे विप्लवी। तापरे श्यामानंद, से जणे समाजसेवी। अतनु, से जणे पुलिस इन्स्पेक्टर। अजय मारांडी, से जणे नेता। इन चीफ शिबू माझी, से जणे नक्सल कमांडर। निष्पाप नायिका होचंती मनिका, जणे नारी चरित्र। आई जणे अछंती धूर्त MLA हरेकृष्ण गौंतिया। प्रथम दृश्य नाटक आरंभ होईछि। साधारणतः एही नाटकरे नाट्यकार वर्णना करिसेंती को विषय ना भारतर विभिन्न माओ उपद्रवित अंचल और माओवादी मानकर भिटामाटी रे गढ़ी उठिथिबा कलकारखाना और पुंजीवादर अनुप्रवेश जनित प्रक्रिया स्वरूप आरंभ होई जाइछि। नक्सल बा माओपंथी मानकर अमानुषिक विवर्तन लीला प्रत्येक संवादपत्र, रेडियो, दूरदर्शन रे दृश्यमान होइछि। पुलिस और माओवादी मानकर लोमहर्षणकारी घर्षण, उभय पक्षर मर्मन्तुद मृत्युर विवरणी, जहाद्वारा साधारण मनीष जीवन यात्रा होई उठिछि अस्थिर और स्वतंत्र। सरल आदिवासी पल्ली नैसर्गिक सुषमा आज होइछि। कल कारखाना धुआरे सर्वत्र परिवेश होइछि अधिक विषाक्त और विपन्न। मने होउछि अरण्य भूमि रे किए जेपरी कांदुछि, बोध हुए धरित्री माता। वन भूमि रे गुड़ी गोला, लैंड माइल विस्फोरण होउछि, जहाँकि गभीर भावे आघात देइछि भूमि मातांको। अनुप्रेरित करिछंती ककुआ नाटकर परिकल्पित कथावस्तु नाट्यकार। एही ककुआ नाटकरे एହାର वर्णना अति सुंदर भावरे नाट्यकार करिछंती। प्रथम दृश्य दाम माझी। दाम माझी तार विपर्यस्त पारिवारिक जीवनधारा को नहीं संपूर्ण भावे भांगी पड़ी निजर मानसिक स्थिति हराई बसी। मंच मध्यरे से छिड़ा होई पागल परी जोरे हसी हसी कहिछि, ककुआ हा हा, से काहाकू छाड़बनी, खिनभिन करिदेब, बिदारी देब, रक्त सालुबालु करी गिड़ी देब। चारिआडे लंबिछि गाँ पंचा। आखिरे तार डरनिया, तार आखिरे रडनिया जोड़ुछि। जीव लह लह करी से माड़ी आसुची। गोटाए ककुआर आँ भितरु जन्म होउछंती शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष ककुआ। सेमाने माड़ी आसुचंती। पळेई चाल समस्ते बोली से पागल परी कहूची। ककुआर किड़िकिड़ा राब खेली जाउछि मनीषर देह ओ मनरे। एरकार बण नाश हेब जदुवंश, से गिड़ी देव सबु किछि। अंधार माड़ी आसुची ककुआर डेणारे। सुखी जाउछि झरणा जल, पड़ी जाउछि शाल जंगल। रक्त बांती करुछि बण मूलकर मनीष। पड़ी जाउछि बा जली जाउछि छापाखाना, होई जाउछि आदिवासीर कुड़िया।
ଏହା କହି ସେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛି, ବିଷ ବିଷ ଚହଟି ଯାଉଛି ଚାରି ଦିଗରେ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କକୁଆ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଶୁଭିଛି ଅତନୁ, ଯିଏକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଆମ୍ବୁଶ କର, କେହି ଯେମିତି ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତି। ବି ରେଡି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫାୟାର। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶୁଭିଛି ପୋଲିସର ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ। ସାଇରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଭାରୀ ବୁଟ୍ ଶବ୍ଦ। ଏହାପରେ ଆଲୋକ ଆସିଛି ମଞ୍ଚରେ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ରମର ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା। ତାର ଶଯ୍ୟାସଜ୍ଜିର ରୂପରେଖ ହଠାତ୍ ଘରର ଅଗଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସଦ୍ୟ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ରକ୍ତାକ୍ତ ଜଣେ ଯୁବକ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଅଜୟ। ଅଜୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଗଣାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ। ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଛି, କିଏ ଅଛି ଘରେ? ଓଃ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ, ଆଃ ପାଣି, ଶୁଣ କିଏ ଅଛ, ଆଃ। ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଜବାବ ଆସୁନି। ସେ ରାଗରେ ନିଜର ପିସ୍ତଲଟାକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମାତ୍ର ଗୁଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିନି। ତାପରେ ସେ ରାଗରେ ପିସ୍ତଲଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେ ତାର ସାର୍ଟଟିକୁ ଖୋଲି ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ବାହାର କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ତାର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼େଇ ଅଗଣା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଯୁବକଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟଥିତ ଭାବର କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ବୋମା କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଚେରୀଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଗୁଳି ବାଜି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ନିଜର ପାଳିତା କନ୍ୟା ମନିକାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଉ କିଛି ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବକ୍ସ ନେଇ ଆସିବାକୁ। ମନିକା ଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଘରକୁ। ଏଣେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଏ କିଛିଦିନ ହେବ ଏ ବଣ ମୁଲକ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୟରେ। ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦ ଥରେଇ ଦେଉଛି ଏ ମାଟିକୁ। ରକ୍ତ ଛିଟା ବି ପଡ଼ିଛି ଏ ମାଟିରେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏସବୁ? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅଜୟ କ୍ରୋଧରେ କହି ଉଠିଛି, ସେମାନେ ରକ୍ତମୁଖା, ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଶ୍ୟାମ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ନା ସେମିତି କୁହନା। ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରବଣତା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଜୀବନକୁ। ଏଥିରେ ଲାଭ ହେବ କାହାର? ଏହା କହି ସେ ଅଜୟକୁ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ନିଜେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଜୋତା ମୋଜା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାମୁଛାକୁ ଏପରିକି ତାର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସି ନିଜ ଗାମୁଛାକୁ ତାର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ମନିକା ଯୁବକଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତା ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅଜୟକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତାପରେ ଅଜୟ କହିଛି,
ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଯିଏ ଧରିଦେବ ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୋଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ସେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟର ଭାବେ ଥାଇବି ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଜୟକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ହେଲା ମଣିଷର ସେବା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ନାଁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନିକା। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଜୟ କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ କ୍ରୋଧ ମିଶା ସ୍ୱରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେଦିନ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନକ୍ସଲ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି, ଯିଏ ଆନିହିଂସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶ୍ରେଣୀ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ନ ହେଲେ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ମୃତ୍ୟୁ। ଢେର ସହିଲେଣି। ବଣ ମୁଲକରେ ଆଦିବାସୀ ଭିଟାମାଟି ଗଲା, ଜମିଜମା ଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ ହେଲା। ଅଫିସର ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେମାନେ। ଜାଣିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଧରେଇ ଦିଅ ମୋତେ। ଆରେ ନିଅ ପୁଞ୍ଜିର ଦଲାଲ ସବୁ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ସବୁବେଳେ ହସି ଉଠିଛି ପାଗଳ ପରି। ପକେଟରୁ ବାହାର କରିଛି ପଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ୍ କ୍ୟାପସୁଲ। ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହାକୁ ଖାଇ ବିଦାୟ ନେବ ଏ ମାଟିରୁ। ଏବେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବାବୁ ତାକୁ ଅତି ଆଦରରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବେ କୋଳରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିବା କ୍ୟାପସୁଲକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଓ ମନିକା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଜୟକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତନୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଦେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ହେଉଛି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଗୋପନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୋରଦାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଅତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଓଃ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେୟାର। ମାଇ ଡିଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଦେଇ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ନାହିଁ? କାରଣ ପବ୍ଲିକ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଜଡ଼ିତ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବିଦେଇ। ଏହାପରେ ଅତନୁର ସ୍ୱସ୍ତି ପୋଟଳରେ ଆସିଯାଇଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଧମାଗୁଡ଼ା। ସେଇଠି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସେଠାକାର ବିପ୍ଳବୀ ଶିବ ମାଝୀ ମରିଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଶିବ ମାଝୀ ମରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିବ ମାଝୀ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ କାରସାଦିରେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଫେରୱାଲ
ଆଲେଡ୍ କାରଖାନା ବସିବାକୁ ନେଇ ଫେରୱାଲେଟ୍ କାରଖାନା ବସିବାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କାରଖାନା ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଜମା ଚାଲିଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ବା କେମିତି? ଏଣେ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ମାଲିକ ହେବେ ଲାଲେଲାଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ MAL ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌନ୍ତିଆ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ରହିଛି ସରକାରୀ କଳର ସମର୍ଥନ। ତେଣୁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ ବିଚରା ବଣ ମୁଲକର ମଣିଷ। ଏହା କହିଛି ବିଦେଇ। ଅତନୁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ମାଝି ପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ କେବେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିନି। ସେ ଲୁଚି ଛପି ତା'ର ସଂଗଠନ ଚଳେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦାମ ମାଝି। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ଭଳି ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିବ ମାଝି, ଶିବ ମାଝି। ଚମକି ପଡ଼ି ପିସ୍ତଲ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ। ଅତନୁ ପିସ୍ତଲ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଦାମ ମାଝି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠି କହିଛନ୍ତି, ମାରିବ ତ ମାରିଦିଅ ଗୁଳିରେ। ଏ ଦାମ ମାଝିଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କ'ଣ ବା ପାଇବ? ବସ୍ତିଟାରୁ ଅଧାଅଧି ଲୋକ ତ ଜୀବନ ବିକଳରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନସାନ ସବୁ 3-4 ବରଷ ହବ। ପୁଷ ପୁନିୟ ନାହିଁ କି କରମ ସାନିର ପୂଜା ବି ନାହିଁ। କାରଖାନା ପରା ହବ। ଆମର ଜମି ଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉ, ଜୀବନ ଯାଉ, କାରଖାନା ହେବ ଯେ କହିକି ସେ ହା ହା କରି ହସିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାତ ଥାଳିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି କାରଖାନା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟି ଯାଇଛି ବିଷ। ଭୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ହତିଆର, ମାରିଦେବ। ଏହାପରେ ଦାମ ମାଝି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସାହସର ସହିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଶିବୁ ସେଦିନ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଗଛରେ, ଝରଣାର ଜଳରେ ଆମର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏଠି କାରଖାନା ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅତନୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଛ କି? ଆମ ଶିବୁ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି କି? ଅତନୁ ତାକୁ ଶିବ ମାଝି ସେଦିନ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବାପ ଭାବେ ସେ ତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏଣେ ଭାସି ଆସୁଛି ସୁଦୂରରୁ ଶିବୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଶିବ ମାଝି ମରଣକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ସେ ମରଣ ବିଜୟୀ। ହଁ, ସେ ମରଣ ବିଜୟୀ। ଏହାକୁ ବାଜେ କଥା ବୋଲି କହି ଅତନୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନିର୍ଭୀକ ଚେତନା ମୁକ୍ତିକାମୀ ପିତୃତ୍ୱ ତା'ର ନିଜର ପୁତ୍ରର ସ୍ୱର ସହ ସମତାଳରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନଗ୍ନ ତଥା ଶୋଷଣକାରୀ ରକ୍ତମୁଖା ବୁଭୁକ୍ଷୁ ସତ୍ତାକୁ। ତା'ର ଭାଷାରେ ଭୟ, କକୁଆ ଭୟ। ହା। ବାଘ ମାତିଲେ ବି ଏମିତିକାର ଭୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଏ ରକ୍ତମୁଖା ମଣିଷମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ମାଗୁଛି ରକ୍ତ। ହରି ହା। କାରଖାନା ପରା ଦରକାର। ରକତ ଆଦିବାସୀର। ଜମି ଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଦାମ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଅତନୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛି, ଏଇମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କକୁଆ।
ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଚାଲ କକୁଆକୁ ମାରିବା, ନହେଲେ କକୁଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ଆସ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବାକୁ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତନୁ ପିଲାଦିନେ ହରାଇ ବସିଥିଲା ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଜାନି ବୁଢ଼ା ଆଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସହିତ ଅତନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଳିତ କନ୍ୟା ମନିକା ସହିତ ଅତନୁର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଅତନୁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଇ ବଡ଼ଲୋକ ଘରେ ବିଭା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖରେ ନଥିଲା। ତାର ଭାଷାରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହା ହୋଇଛି, ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅର ବାପା ମୋତେ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିନେଲେ। ଦରିଦ୍ର ଥିଲି ମୁଁ, ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଲି ଅର୍ଥ ମୋହରେ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରିବାକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ତଳେ ସର୍ବଦା ଖାଲି ରହିଥିଲା ମନିକା। ମନିକା ସହିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଅତନୁଙ୍କର ସଂଳାପ। ଅତନୁ ମନିକାକୁ କହିଛି, ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ବେଳେ ତମେ ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ମନିକା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି, ନା ଅତନୁ ନା, ଅତୀତ ଅତୀତରେ ରହୁ। ଆଉ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳ ଝିଅ। ଶେଷରେ ମନିକା ବହୁତ ବୁଝାଇ ଅତନୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଶିକ୍ଷକ। ଆଦିବାସୀ ମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷଟିଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଆଉ ମାଓବାଦ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାଓବାଦୀ ଭାବେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସେବାଶ୍ରମରେ। ଅତନୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ କେବଳ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ନକ୍ସଲ ଶିବିର ଉପରେ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କେବଳ ଜବତ କରନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଳିଗୋଳା, ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚର। ଏସବୁ ଆସେ ଚୀନରୁ, ନେପାଳରୁ ବାଟେ, ଯାହାକି ପୋଲିସର ସବୁଠାରୁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ। ପୋଲିସର ଅପରେସନ ବେଳେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଖସି ପଳାଇଛି ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଅତନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ। ସେହି ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡାର ଫଟୋ ଦେଖାଇଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଲୁଚିଛି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅତନୁଙ୍କୁ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଖାନତଲାସ କରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ଅତନୁ। ଆଉ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ମୋତେ ମୋର ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଳିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କର? ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଛାତ୍ରଟିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ? କହିଛି ଅତନୁ। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ